हाय फ्रेंड्स, हूँ छूँ हार्दिक सर। मित्रों, आज આપણે જે સૃષ્ટિઓ ભણીએ છીએ એ સૃષ્ટિમાં છેલ્લી સૃષ્ટિ વિશે અભ્યાસ કરવાના છે, જેનું નામ છે પ્રાણી સૃષ્ટિ। વનસ્પતિ સૃષ્ટિ વિશે આપ સૌ ભણી ગયા છો, એના વિશે આપણે સમજી ગયા છે। એની વિગત આગળના ચેપ્ટરમાં પણ હજુ બહુ સમજશું આપણે। તો ચલો મિત્રો, અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ છીએ પ્રાણી સૃષ્ટિ। જ્યારે આપણે પ્રાણી સૃષ્ટિની વાત કરીએ છીએ तो सौ प्रथम तो बात करवानी है कि आ बधा सजीवोनी अंदर देह रचना अने कोशीय रचना केवा प्रकारनी जोवा मळे छे। तो जनरली आ बधा सजीवो छे ए केवा प्रकारना कही शको छो? बहुकोशी प्रकारना सजीवो कही शकीए छीए। बीजू, आमनी अंदर जे कोष जोवा मळता होय छे ए जनरली केवा कहेवाना छे? तमारे सुकोष कहेवाना छे, मतलब सुकोष केंद्रीय सजीवो कही शकीए छीए। आ बधा जे सजीवो होय एमनुं जे कोष केंद्र होय एना पर चोक्कस प्रकारनुं पटल हाजर जोवा मळतुं होय छे, एटले सुकोष केंद्रीय प्रकारना कोष अने सुकोष केंद्रीय प्रकारना सजीवो आपणे कही शकता होय छे। वधारामां आ सजीवोनी अंदर तमने शुं नथी जोवा मळतुं? तो कि एमना कोषने फरते कोष दीवाल जोवा मळती नथी। मतलब आ सजीवो केवा कही शकीए छीए आपणे? कोष दीवाल विहीन कही शकीए छीए। तो सिम्पली बहुकोशी छे, सुकोष केंद्रीय छे अने कोष दीवाल धरावता नथी, एटले के कोष दीवाल विहीन कहेवामां आवे छे। तो चलो मित्रों, एना पछी थोड़ा आगळ वधीए कि भाई आ बधा सजीवोनी अंदर तमने पोषण कया प्रकारे जोवा मळतुं होय छे। तो मित्रों, जनरली जे आ प्राणी सृष्टिवाळा जे सजीवो छे ए केवा कही शकीए छीए आपणे? विषमपोषी कही शकीए छे, बराबर। तो याद राखो, आ विषमपोषी सजीवो छे सीधी के आड़कतरी रीते कोना उपर आधारित होय छे? तो कि वनस्पति पर आधारित होय छे। मतलब ए परोक्ष के प्रत्यक्ष रीते वनस्पति पर आधारित छे। शाना माटे? खोराक माटे आधारित होय छे, बराबर। एटले के जो तमे एमने कोईपण प्रकारनो खोराक जोईतो होय तो एमने वनस्पति पर आधार राखवो पड़शे। कां तो ए सीधा वनस्पतिनो उपयोग करशे, कां तो कोई सजीव छे, बराबर, जे वनस्पतिनो उपयोग करे छे ए सजीवनो खोराक तरीके उपयोग करिए। दाखला तरीके मनुष्यनी बात करिए तो मनुष्य में अथवा तो तमे कोई तृणाहारी सजीवनुं उदाहरण लो, बराबर। गाय है अथवा भैंस है अथवा हरण है। हरण वनस्पति ने सीधू खाए, एटले एने सीधू, बराबर, प्रत्यक्ष रीते कोना पर आधार राख्यो? वनस्पति पर। पण सिंह कोने खाशे? हरण ने। तो सिंह खाशे हरण ने अने हरण खाशे वनस्पति। तो ए शुं कहेवाय? परोक्ष रीते वनस्पति पर आधार राखे छे। एटले पृथ्वी उपरना सजीवो प्रत्यक्ष होय के परोक्ष, एटले के सीधा होय के आड़कतरी रीते वनस्पति उपर पोताना खोराक एटले के पोषण माटे आधार राखता होय छे, बराबर। जनरली अहींया जे प्राणीओ छे ए प्राणीओनी अंदर तमने कया प्रकारनी पोषण पद्धति जोवा मळे छे? प्राणीसम पोषण पद्धति जोवा मळे छे, जेने अंग्रेजीमां आपणे कही शकीए छीए होलोजोइक प्रकारनी पोषण पद्धति, बराबर। होलोजोइक प्रकारनी पोषण पद्धति में आपणे कहीए तो जे ते सजीवों द्वारा खोराकनुं अंतःग्रहण थाय छे, बराबर। मतलब आवा सजीवो शुं करता होय छे? तो कि सॉलिड एटले के घन अने लिक्विड एटले के प्रवाही, तो कि घन अथवा तो प्रवाही स्वरूपे खोराकने सीधा एनगल्फ एटले सीधा शुं करी शकता होय? अंतःग्रहण करी शकता होय। आपणे शुं करीए छीए मित्रों? तो कि थाळीमांथी कोळियो घन स्वरूपे लीधो अने क्यां मूक्यो? मोढामां मूकी शके। तो बस आ एक प्रकारनी केवी पद्धति कहेवाय? प्राणीसम। आपणे खोराकनुं शुं करी शकीए छीए? अंतःग्रहण करी शकीए छीए। आ अंतःग्रहण पामेलो खोराक आपणा शरीरमां क्यां? तो याद राखवानुं, पाचन मार्ग, बराबर, अथवा तो अपना शरीर की इंटरनल केविटी एटले के अंतस्थ गुहा शू थाय छे? तो कि पाचन पामे छे, बराबर। तो आपणे एक पाचन तंत्र पण धरावीए छे, जेनी अंदर चोक्कस प्रकारना उत्सेचको, चोक्कस प्रकारना पाचक रसोनी मददथी जे ते खोराकनुं शुं थई जतुं होय छे? पाचननी प्रक्रिया थई शकती होय छे। तो प्राणी संपोषण पद्धति खोराकनुं शुं करीए छे? अंतःग्रहण, चाहे ए घन स्वरूपमां होय चाहे ए प्रवाही स्वरूपमां होय। ए जे खोराकनुं अंतःग्रहण थयुं एनुं पाचन मार्ग अथवा तो शरीरनी अंतस्थ गुहामां शुं थाय छे? पाचननी प्रक्रिया थती होय छे, बराबर। तो चलो, आ थई गई एना अंदर पोषणनी वात करी छे। बीजुं जे प्राणीओ छे एनी अंदर बीजुं एक अगत्यनो गुणधर्म तमने जोवा मळे छे, शुं? वृद्धि।
જેમ જેમ સજીવ પુખ્તતા પ્રાપ્ત કરે છે, મતલબ જેમ જેમ સજીવની ઉંમર વધે છે એમ એમ એના શરીરનો આકાર અને કદ એની અંદર તમને ચોક્કસ પ્રકારના શું જોવા મળે છે? ફેરફાર જોવા મળે છે. ફેરફારમાં પણ હું નક્કી કરું તમને શું જોવા મળે છે? વધારો જોવા મળે છે, અથવા તો ચોક્કસ પ્રકારનું શું જોવા મળે છે? પરિવર્તન જોવા મળે છે. એટલે વ્યાખ્યા કહેવાય છે સજીવના કદ અને આકારમાં જોવા મળતા અપરિવર્તનીય વધારાને, સજીવના કદ અને આકારમાં જોવા મળતા અપરિવર્તનીય વધારાને અથવા તો ફેરફારને શું કહેવાય? વૃદ્ધિ. મતલબ પહેલાં આપણે નાના હતા, ધીમે 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 આપણે મોટા થયા, મતલબ આપણી શું થઈ? વૃદ્ધિ. શું તમે પાછા નાના થઈ શકશો? ના, દરેક જગ્યાએ રિવર્સ ગેર આપવાનો નથી. ક્લિયર છે? તો આપણે એકવાર મોટા થઈ ગયા પછી નાના થઈ શકતા નથી. મતલબ આપણી વૃદ્ધિ કેવી છે? અપરિવર્તનશીલ છે. એક દિશામાં ગઈ તો બસ એ દિશામાં આગળ જશે. હા, સ્ટોપ થશે, એક ચોક્કસ સમય સ્ટોપ થશે. આપણી વૃદ્ધિ સતત વધતી જ નથી, નહીં તો ઉપર છાપરાને અડી જઈએ ભાઈ. બરાબર? તો યાદ રાખો, આપણી વૃદ્ધિ છે એ સતત છે, એ સ્ટોપ થશે પણ કોઈ દિવસ નીચેના લેવલમાં આવતી નથી. તો ચલો, આ મેં વાત કરી છે વૃદ્ધિ. ક્લિયર છે? ઉંમર વધે એટલે કે પુખ્તતાએ આકાર અને કદમાં ચોક્કસ ફેરફાર, પરિવર્તન એટલે કે શું જોવા મળતો હોય છે? વધારો જોવા મળતો હોય છે. બરાબર? એના સિવાય મિત્રો વાત કરીએ કે જે પ્રાણીઓ છે એની અંદર ચોક્કસ પ્રકારની વિશિષ્ટતાઓ જોવા મળે છે. શું? તો એમની અંદર ચોક્કસ પ્રકારના સંવાદનાત્મક અને ચેતાતાલક, બરાબર, ચોક્કસ પ્રકારના સંવેદનાત્મક અને ચેતાચાલક તંત્રોની હાજરી જોવા મળે છે, જેનાથી એ શું કરે છે? ચોક્કસ પ્રકારના જીવન જરૂરિયાતના કાર્યો કરી શકે છે. મતલબ તંત્રો. મોટાભાગના સજીવોની અંદર શ્વસન તંત્ર હોય, એટલે આપણા જેવા જે સુકોષ કેન્દ્રી છે, ઉચ્ચ કક્ષાના પ્રાણીઓ છે એની અંદર શ્વસન તંત્ર છે, ઉત્સર્જન તંત્ર છે, પ્રજનન તંત્ર છે, રુધિર પરિવહન તંત્ર છે, ચેતાતંત્ર છે, અંતઃસ્ત્રાવી તંત્ર છે, ઉત્સર્જન તંત્ર છે. આ અલગ અલગ પ્રકારના તંત્રોની હાજરી જોવા મળતી હોય છે. બરાબર? તો ચલો, એક વાત થઈ ગઈ વિશિષ્ટતાની. બીજું, આ જે સજીવો હોય છે એની અંદર ઘણા બધા સજીવોના સમુદાયોનો સમાવેશ થાય છે. હું ઉદાહરણની વાત કરું છું. આ ઉદાહરણની અંદર તમે ઘણા બધા નામ લઈ શકો. દાખલા તરીકે સચ્છિદ્ર સમુદાય, પૃથુકૃમિ છે, સૂત્રકૃમિ લઈ શકો છો, શૂળ ત્વચી લઈ શકો છો, મેરુદંડી લઈ શકો છો. એમ ઘણા બધા શું આવી શકે છે? સમુદાયો, જેના વિશે આપણે આના પછીના ચેપ્ટર એટલે કે ત્રીજા અને પછી એટલે કે ચોથા નંબરના ચેપ્ટરમાં આપણે ભણવાના છીએ. ત્રીજા નંબરના ચેપ્ટરમાં સ્પેસિફિક વનસ્પતિઓ છે અને ચોથા નંબરના ચેપ્ટરમાં સ્પેસિફિક પ્રાણીઓ છે. એટલે થોડી ધીરજ રાખજો, વરના અમુક સ્ટુડન્ટને થશે કે સર આ બધા શબ્દો સમજાવી દો. મિત્રો, થોડી ધીરજ રાખજો, ચેપ્ટર 4 સુધીમાં બધું આવવાનું છે જ. બરાબર? તો મિત્રો, આ થઈ ગયું છે પ્રાણી સૃષ્ટિ વિશેની વાત. વિટેકરની 5 સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ પૂરી થઈ ગઈ, જેની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની આપણે 5 સૃષ્ટિઓ વિશે ભણ્યા. પણ અમુક એવા પણ સજીવો છે જેનો વિટેકરની પંચવર્ગીય સૃષ્ટિમાં સમાવેશ થયો નથી. દાખલા તરીકે વાયરસ છે, વિરોઇડ છે, પ્રાયોન્સ છે અને લાઇકેન્સ છે. આ બધાનો એમની અંદર સમાવેશ થયો નથી. સમાવેશ થયો નથી તો પણ એઝ અ પાર્ટ ઓફ ચેપ્ટર આપણે આ ભણવાનું છે. બરાબર? તો એમાં આગળ લઈએ છીએ વાયરસ. અત્યારના સમયમાં જો કોઈએ ધૂમ મચાવી હોય તો કોને મચાવી છે? વાયરસે મચાવી છે. COVID-19 કોરોના વાયરસ ડિસીઝ 2019માં શોધાયેલું, એટલે 19 આપણે કહી શકીએ છીએ. તો કોરોનાના કારણે અત્યારે આપણે સમજીએ છીએ કે બહુ મોટી મહામારી ઉત્પન્ન થઈ ગઈ છે, લોકડાઉન થઈ ગયું છે. આજે આપણે ડિજિટલ ટીચિંગ લેવું પડે છે. તો મિત્રો, વાયરસ વિશે વધારે જાણકારી આપતા તમને કહું છું કે ભાઈ સામાન્ય તાવ, બરાબર, શરદીવાળો તાવ, વાયરલ ફ્લૂ એટલે કે ઇન્ફ્લુએન્ઝાથી તમે જાણકાર છો. બરાબર? શરદી હોય તો તમે જાણકાર છો. આવા બધા રોગોના કારણે આપણે વાયરસમાં સપડાઈ જઈએ છીએ. અત્યારની પરિસ્થિતિની વાત કરીએ તો કોરોના વાયરસને કારણે પણ ઘણા બધા મોત થવાની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. બરાબર? તો જનરલી જ્યારે તમે આ વાયરસની વાત કરો છો તો આપણે સમજવાનું છે કે ભાઈ ખરેખર આ વાયરસ શું છે. બરાબર? એ કેવા પ્રકારનો ઘટક છે. તો મિત્રો, જ્યારે આપણે વાયરસની વાત કરીએ છીએ તો વાયરસ માટે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, એને તમે સજીવ પણ કહી શકો છો અને નિર્જીવ પણ કહી શકો છો, અથવા
એને સજીવ પણ નથી કહી શકતા અને નિર્જીવ પણ કહી શકતા નથી. મતલબ વાયરસ છે એ સજીવ અને નિર્જીવને જોડતી કડી કહી શકીએ છીએ. બરાબર, વાયરસ છે એને સજીવ અને નિર્જીવને જોડતી કડી કહી શકીએ છીએ. મતલબ સમજીએ, દાખલા તરીકે તમને પૂછવામાં આવે કે ભાઈ સર આ સજીવ ઘટક કેમ કહેવો અને નિર્જીવ ઘટક કેમ કહેવો? તો યાદ રાખો મિત્રો, નિર્જીવ ઘટક કહેવા પાછળનું એક મુખ્ય કારણ છે આ જે વાયરસ છે એ અકોષીય છે. અકોષીય મતલબ એની અંગ્રેજીમાં તમે કહી શકો છો નોન સેલ્યુલર છે. મતલબ એની રચનામાં એક કોષનો બનેલો નથી. જેમ આપણે કોષીય રચના શબ્દ વાપરીએ છીએ, આની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની તમે કોષીય રચના કહી શકતા નથી. એટલે તમે કેવું કહી શકો છો? અકોષીય રચના છે. બીજું, આની જો રચના કહેવું હોય અકોષીયની સાથે સાથે કેવું કહી શકીએ છીએ? સ્ફટિકમય. મતલબ જ્યારે એ સજીવ શરીરની બહાર હોય ત્યારે તમે એને કેવું કહી શકો છો? નિષ્ક્રિય કહી શકો છો. પરંતુ એ જેવો સજીવ શરીરની અંદર પ્રવેશે છે એવો કેવા ગુણધર્મ ધરાવે છે? સજીવ જેવા. મતલબ એ જેવો આપણા શરીરની અંદર આવશે, બરાબર, જેવો આપણા શરીરની અંદર આવશે એવો એ તરત આપણા શરીરના વ્યવસ્થા તંત્રનો એક ભાગ બની જાય છે. તમને થતું હશે કે સર એ આપણા શરીરની વ્યવસ્થા તંત્રનો ભાગ બની જાય એટલે શું? મતલબ એ આપણા શરીરને પોતાનો શું સમજી બેસે છે? યજમાન. તમે કોઈ મિત્રના ઘરે જાઓ તો તમે મહેમાન કહેવાય, પણ એ મિત્ર છે તમારું શું બોલાય? યજમાન કહેવાય. તો બસ એ આપણા શરીરને પોતાનું શું બનાવી દે છે? યજમાન. અને આપણા શરીરમાં આવીને શું થાય છે? સ્વયંજનિત. મતલબ રિપ્રોડ્યુસ થાય છે. 1માંથી 2, 2માંથી 4 એમ વીજળી વેગે એની સંખ્યામાં વધારો થાય છે. અને એક સમય એવો આવે છે તો કે આપણું શરીર ઇન્ફેક્ટેડ થાય છે, એટલે કે યજમાન રોગગ્રસ્ત થાય છે અને એનું શું થઈ શકે છે? મૃત્યુ થઈ શકતું હોય છે. તો યાદ રાખો કે ભાઈ જ્યાં સુધી એ સજીવ શરીરની અંદર રહેશે તો સજીવ થઈ જાય છે, બરાબર. પરંતુ એ સજીવ શરીરની જેવો બહાર રહેતો હોય છે, આ લક્ષણ તો ખરા જ, પણ કંઈ કરી શકતો નથી, એટલે કેવો થઈ જાય છે? નિષ્ક્રિય. મતલબ અહીં આવેલો વાયરસ છે, તમે એને એક પ્રકારનો ઓબ્લિગેટ પેરેસાઇટ કહી શકો છો. તમને થાય કે સર આ વળી ઓબ્લિગેટ પેરેસાઇટ મતલબ શું? તો એને તમે કહી શકો છો ગુજરાતીમાં અવિકલ્પી, શું નામ પણ પેરેસાઇટ એટલે કે પરોપજીવી કહી શકો છો. કે આ ભાઈ અવિકલ્પી પરોપજીવી મતલબ શું? તો એને જો પોતાનું જીવનચક્ર પૂરું કરવું હોય તો ભાઈ કે ચોક્કસ પ્રકારના હોશની જરૂર પડે છે. મતલબ ચોક્કસ પ્રકારનો યજમાન હશે તો જ એ પોતાનું જીવનચક્ર પૂરું કરી શકે છે. કારણ કે યજમાનમાં જશે તો જ એની અંદર સ્વયંજનની સંખ્યા, એટલે કે સ્વયંજનને કારણે એને પોતાની સંતતિની સંખ્યામાં વધારો કરી શકાય છે. જ્યાં સુધી એને ચોક્કસ હોશ, ચોક્કસ યજમાન નથી મળતો એ પોતાની સંખ્યામાં વધારો કરી શકાતો નથી. એટલે તમે એને શું કહી શકો છો? ઓબ્લિગેટ પેરેસાઇટ કહી શકીએ છીએ. ક્લિયર છે મિત્રો? બીજી બાબત, આ જે વાયરસ હશે, બરાબર, એ બેક્ટેરિયા પ્રૂફ ફિલ્ટરમાંથી પસાર થઈ શકે છે. બેક્ટેરિયા પ્રૂફ ફિલ્ટર, એવા ફિલ્ટર કે જેની અંદરથી બેક્ટેરિયા પસાર નથી થઈ શકતા એમાંથી કોણ પસાર થઈ જાય છે? વાયરસ. એવી ચારણી ધારી દો કે ભાઈ જેની અંદરથી બેક્ટેરિયા પસાર થતા નથી પણ એમાંથી કોણ પસાર થઈ જતા હોય છે? વાયરસ પસાર થઈ જતા હોય. મતલબ બેક્ટેરિયા કરતાં પણ કદમાં નાના કોને કહી શકો છો? તમે વાયરસને કહી શકતા હો છો, બરાબર. તો આ છે વાયરસની એક સામાન્ય બાબત. બીજું, અહીંયા જે સ્ફટિકમય રચના છે એ પ્રોટીનની બનેલી હોઈ શકે. નેક્સ્ટ જોઈ લઈએ છીએ કે આ જે વાયરસ છે એના વિશે અલગ અલગ વૈજ્ઞાનિકોએ શું મંતવ્યો રજૂ કર્યા છે, બરાબર. તો મિત્રો, વાયરસ માટે જો પહેલા વૈજ્ઞાનિકની વાત કરીએ તો વૈજ્ઞાનિકનું નામ છે પાસ્ચર. લુઈસ પાસ્ચર નામના વૈજ્ઞાનિક હતા. એમને સિમ્પલી કીધેલું છે વાયરસ એટલે ઝેરી રસાયણ. ક્લિયર છે મિત્રો? સિમ્પલી વાક્ય છે. એમણે શું કીધું છે? વાયરસ એટલે ઝેરી રસાયણ. એ જ રીતે બીજા છે ડીજે ઇવાનોવ્સ્કી, એટલે કે દિમિત્રી
ઇવાનોવ્સ્કી આ વૈજ્ઞાનિકે શું કર્યું તો કે તમાકુ હતો છોડ, એ તમાકુના છોડમાં જે રોગ હતો એ રોગના રોગકારક ઘટકો તરીકે કોને વર્તવ્યા? વાયરસને. એમને જોયું જે તમાકુ હતો એ તમાકુમાં ચોક્કસ પ્રકારનો રોગ જોવા મળ્યો. મિત્રો કયો રોગ જોવા મળ્યો? કિરમીર રોગ. બરાબર. આના માટે બીજું એ તમે કહી શકો છો મોઝેઇક ડિસીઝ ઓફ ટોબેકો. ટોબેકો એટલે તમાકુ. મોઝેઇક ડિસીઝ ઓફ ટોબેકો. તો એમને તમાકુના છોડમાં જે કિરમીર રોગ થાય છે એ કિરમીર રોગ માટે જવાબદાર રોગકારક તરીકે કોને વર્ણવ્યા છે? વાયરસને. એમને સિમ્પલી એમ જ કીધું છે કે ભાઈ ચોક્કસ પ્રકારના વાયરસને કારણે તમાકુમાં શું થાય છે? કિરમીર રોગ થાય છે. એ વાયરસનું પણ હું તમને નામ આપી દઉં. TMV. ટી મતલબ ટોબેકો, એમ મતલબ મોઝેઇક અને વી મતલબ વાયરસ. ટોબેકો મોઝેઇક વાયરસ કહી શકીએ છીએ, જેના કારણે તમાકુમાં કયો રોગ થાય છે મિત્રો? કિરમીર નામનો રોગ થતો હોય છે. તો આ વાત રજૂ કર્યું દિમિત્રી ઇવાનોવ્સ્કીએ. બરાબર. એના પછી આવે છે MW બાયજેરેનિક. બરાબર. આ MW બાયજેરેનિકે શું કરેલું છે? તો સિમ્પલી જે રોગિષ્ટ તમાકુનો છોડ હતો, બરાબર, રોગિષ્ટ તમાકુનો છોડ મતલબ કયા રોગવાળો? તો કે કિરમીર રોગવાળો જે તમાકુનો છોડ હતો એમને એ છોડનું શું કર્યું? તો કે નિષ્કર્ષણ કર્યું અથવા તો અર્ક કર્યો. મતલબ તમાકુનો છોડ હોય એને પીસીને એના અંદરથી રસ કાઢ્યો હોય અને રસમાંથી ચોક્કસ પ્રકારના મુખ્ય દ્રવ્યો શું કર્યા હોય? બહાર કાઢ્યા હોય. એને શું કર્યું કહેવાય? નિષ્કર્ષણ કર્યું કહેવાય. બરાબર. આ જે નિષ્કર્ષણ હતું, અર્ક હતું, એને શું કર્યું એમને? તો કે તંદુરસ્ત છોડ હતો તમાકુનો એને છાંટ્યું. મતલબ એમને તંદુરસ્ત છોડને શું લગાડ્યો મિત્રો? ચેપ લગાડ્યો. અને થોડા સમય બાદ જોયું તો જે તંદુરસ્ત છોડ હતો એને કેવા રોગમાં રૂપાંતરિત થતું જોયું એમને? રોગિષ્ટ છોડમાં. મતલબ અહીં આવેલો જે વાયરસ છે એનો ચેપ આસાનીથી બીજા સજીવોને લાગી શકતો હોય છે. મતલબ એ એક પ્રકારનો ચેપી છે. તો અહીંયા એવું પદાર્થ કે જે રોગિષ્ટ છોડમાંથી તંદુરસ્ત છોડમાં ગયો, એવો પદાર્થ કે જે રોગિષ્ટ છોડમાંથી તંદુરસ્ત છોડમાં ગયો, એને તો આપણે સમજીએ છીએ વાયરસ છે, પણ આ વૈજ્ઞાનિક દ્વારા એને શું નામ આપવામાં આવેલું છે? તો યાદ રાખો, કોન્ટાજિયમ વાઇવમ ફ્લુઇડ. શું નામ આપવામાં આવ્યું? કોન્ટાજિયમ વાઇવમ ફ્લુઇડ, જેનું અન્ય આપણે ગુજરાતીમાં નામ આપી શકીએ છીએ જીવંત રસાયણ. શું કહી શકીએ છીએ મિત્રો? એને જીવંત રસાયણ પણ કહી શકીએ છીએ. તો અહીંયા વાયરસ હતો. બરાબર. પહેલાં પણ વૈજ્ઞાનિકોને કહી દીધું, બધા અલગ અલગ વૈજ્ઞાનિકોએ પોતાના મંતવ્ય પ્રમાણે એનું વર્ણન કરેલું છે, પણ છે એટલીસ્ટ છેલ્લે તો શું છે? વાયરસ જ છે. તો આ વૈજ્ઞાનિકે શું નામ આપ્યું છે? કોન્ટાજિયમ વાઇવમ ફ્લુઇડ અથવા તો જીવંત રસાયણ. અને છેલ્લે જે WM સ્ટેનલી છે, આ વૈજ્ઞાનિકે એટલું જ કીધું છે કે ભાઈ જે વાયરસ છે એ કેવી રચના ધરાવતું હોય છે? તો યાદ રાખવાનું, સ્ફટિકમય રચના ધરાવતું હોય છે. અને આ સ્ફટિકમય રચનામાં એટલું યાદ રાખવાનું કે આ સ્ફટિકમય રચના છે એ પ્રોટીનની બનેલી છે. બરાબર. એ ચોક્કસ પ્રકારના હોસ્ટ એટલે કે યજમાનની અંદર હશે તો સક્રિય હશે, બાકી યજમાનની બહાર આ એકદમ કેવું થઈ જતું હોય છે? નિષ્ક્રિય થઈ જતું હોય છે. તો મિત્રો અલગ અલગ વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા કેવા કેવા પ્રકારના મંતવ્યો અને કેવા કેવા પ્રકારના નામ આપવામાં આવ્યા છે એના વિશે ભણ્યા. હવે આપણે વાત કરશું કે ખરેખર અહીંયા આવેલો વાયરસની રચના કેવી છે એના વિશે. મિત્રો નેક્સ્ટ જોઈ લઈએ છીએ વાયરસની રચના કયા પ્રકારની છે. તો મિત્રો વાયરસ જનરલી આપણે કહેવું હોય તો બનેલો છે ન્યુક્લિયો પ્રોટીનનો. મિત્રો વાયરસ શાનો બનેલો છે? ન્યુક્લિયો પ્રોટીનનો બનેલો છે. જો આ ન્યુક્લિયો પ્રોટીનની વાત કરીએ તો એને બે ભાગમાં હું વહેંચું છું, છૂટા પાડું છું. એક ભાગ છે એને આપણે કહી દઈએ છીએ ન્યુક્લિક એસિડ. ક્લિયર છે?
ન્યુક્લિયોપ્રોટીનનો એક ભાગ કીધો છે મેં ન્યુક્લિક એસિડ અને બીજો ભાગ આપણે કહી શકીએ છીએ પ્રોટીન. તો ન્યુક્લિક એસિડ વત્તા પ્રોટીન બંને ભેગા થઈને શું બની જતા હોય છે? ન્યુક્લિયોપ્રોટીન. તો આ બંને ભેગા થઈને ન્યુક્લિયોપ્રોટીન બનાવશે અને ન્યુક્લિયોપ્રોટીન શું બનાવતો હોય છે? વાયરસ બનાવવાનો છે. તો સમજીએ છીએ કે કયા કયા પ્રકારના ઘટકો આની અંદર જોવા મળે છે. તો જનરલી જ્યારે ન્યુક્લિક એસિડની વાત કરીએ તો ન્યુક્લિક એસિડ તરીકે બે ઘટકો જોવા મળે છે. એક ઘટક છે ડીએનએ અને બીજો ઘટક જોવા મળે છે આરએનએ. બરાબર. ડીએનએ માટે શબ્દ વાપરી શકો છો ડીઓક્સી રિબોઝ અથવા રિબો ન્યુક્લિક એસિડ એટલે ડીએનએ. અને આરએનએમાં ખાલી બદલવાનો છે આર, મતલબ રિબોઝ અથવા તો રિબો ન્યુક્લિક એસિડ. ક્લિયર છે? ડીઓક્સી રિબોઝ ન્યુક્લિક એસિડ એટલે થઈ ગયું ડીએનએ. આરએનએ માત્ર ખાલી ડીની જગ્યાએ આર કર્યો છે. ડી હતો ડીઓક્સી, એ કાઢી નાખ્યો, શું રહેવા દીધો છે? રિબોઝ ન્યુક્લિક એસિડ. તો થઈ ગયું રિબોઝ ન્યુક્લિક એસિડ. એટલે કે વાયરસમાં ડીએનએ અથવા આરએનએ હોઈ શકે છે. મિત્રો એવું ના વિચારતા સર બંને ભેગા હાજર હોય. ના મિત્રો, કાં તો ડીએનએ હાજર હશે કાં તો આરએનએ હાજર હોઈ શકે છે. બંને સાથે હાજર હોતા નથી. તો ચલો એના વિશે જાણી લઈએ છીએ કે ભાઈ ડીએનએ અને આરએનએ કેવા કેવા પ્રકારના અને કેવી રીતે ચેપ લગાડતા હોય છે. મિત્રો અહીંયા આપણે ટોપિક શરૂ કરું આનો એના પહેલાં બે શબ્દો સમજી લો. એક છે એસએસ. એસનો મતલબ અહીંયા સોશિયલ સાયન્સ ના કરતા 10માં બને એ પ્રમાણે એનો મતલબ થાય છે સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ. બરાબર. સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ મતલબ સિંગલ એટલે એક, સ્ટ્રેન્ડ મતલબ શૃંખલા, એક શૃંખલા ધરાવતો. બરાબર. ચલો એના પછી એક બીજો શબ્દ છે ડીએસ, મતલબ આપણે કહી શકીએ છીએ ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ. ડબલ એટલે બે. બરાબર છે? બે શૃંખલા ધરાવતા હોય એવા. તો અહીંયા જે ન્યુક્લિક એસિડ છે એટલે કે ડીએનએ અને આરએનએ છે, અમુક વાર જે વાયરસ હોય છે એની અંદર એસએસઆરએનએ જોવા મળે છે. એસએસઆરએનએ મતલબ તમે સમજી ગયા, સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ આરએનએ, એક શૃંખલા ધરાવતો આરએનએ જોવા મળતો હોય છે. અમુક વાર કેવું થાય છે તો કે એસએસઆરએનએ જોવા મળે છે કે ડીએસઆરએનએ જોવા મળે છે. મતલબ એક શૃંખલાવાળો પણ આરએનએ જોવા મળતો હોય છે કે ડબલ શૃંખલાવાળો પણ આરએનએ જોવા મળતો હોય છે. અથવા તો આપણે કહી દઈએ તો ડબલ સ્ટ્રેન્ડવાળો ડીએનએ જોવા મળતો હોય છે. સમજો છો મિત્રો? આ બધું એક સાથે ના હોય. અહીં અથવા લખ્યું છે, કાં તો એસએસઆરએનએ હોય, કાં તો ડીએસઆરએનએ હોય, કાં તો ડીએનએ જોવા મળે છે. જનરલી જે એસએસઆરએનએ છે આવા વાયરસ હશે, એવા વાયરસ કે જેની અંદર એસએસઆરએનએ હોય એવા વાયરસ કોની અંદર ચેપ લગાડતા હોય? વનસ્પતિમાં ચેપ લગાડતા હોય. મતલબ વનસ્પતિમાં રોગ ઉત્પન્ન કરવાવાળા મોસ્ટ ઓફ વાયરસ શું ધરાવતા હશે? એસએસઆરએનએ ધરાવતા હોય છે. એ જ રીતે જો પ્રાણીઓમાં ચેપ લગાડતા હશે, પ્રાણીઓને રોગ કરતા હશે, તો એવા મોટા ભાગના વાયરસમાં કાં તો એસએસઆરએનએ હોય એટલે કે એક શૃંખલાવાળો આરએનએ હોય, કાં તો બે શૃંખલાવાળો આરએનએ હોય, કાં તો બે શૃંખલાવાળો શું જોવા મળતો હોય છે? ડીએનએ જોવા મળતો હોય છે. મિત્રો આના સિવાય હું તમને એક વધારાનું એક્ઝામ્પલ આપું. એક વાયરસ છે જેનું નામ છે બેક્ટેરિયોફેજ. એક વાયરસ છે જેનું નામ છે બેક્ટેરિયોફેજ. અમુક વાર નામ વપરાય છે બેક્ટેરિયલ વાયરસ. શું નામ વપરાતું હોય છે એનું? બેક્ટેરિયલ વાયરસ કહી શકીએ છીએ. આ જનરલી જે બેક્ટેરિયલ વાયરસ છે એ શું કરે છે તો કે બેક્ટેરિયામાં રોગ પ્રેરે છે. એની આકૃતિ તમે સાઈડમાં જોઈ શકો છો. આપેલું જે સ્ફટિકમય રચના દેખાય છે એ બેક્ટેરિયોફેજ છે. બરાબર. ઉપરવાળેલો વિસ્તાર જે શીર્ષ દેખાય છે, વચ્ચેની તમારી પૂંછ એટલે કે પૂંછડી દેખાય છે અને નીચેની તરફ જે પ્રોજેક્શન દેખાય છે એ પૂંછડીના તંતુ છે. અંદરની તરફ તમને શું જોવા મળશે તો યાદ રાખવાનું છે ડીએસડીએનએ જોવા મળે છે. મતલબ ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ ડીએનએ જોવા મળતો હોય છે. બરાબર. સિમ્પલી આપણે બેક્ટેરિયોફેજ માટે કહી શકીએ બેક્ટેરિયાના શરીરમાં પ્રવેશીને પ્રજનન કરતો વાયરસ. એ શું છે? બેક્ટેરિયોફેજ. જનરલી એ બેક્ટેરિયાનું જે શરીર હોય એના ઉપર વસવાટ કરતા હોય છે અને બેક્ટેરિયાને ઇન્ફેક્ટ કરતા હોય. એના વિશે આપણે હજુ આગળના
ધોરણો આગળના ચેપ્ટરોમાં અભ્યાસ કરવાના છીએ. તો સિમ્પલી મેં વાત કરી છે એની અંદર જોવા મળતી શું ન્યુક્લિક એસિડની રચના. ચલો પ્રોટીન તો જુઓ સિમ્પલ એક આકૃતિ કહીએ કે દાખલા તરીકે આવી રીતે ન્યુક્લિક એસિડ છે બરાબર. તો આ જે ન્યુક્લિક એસિડ છે એના રક્ષણ કરવા માટે એના ફરતે આવી રીતે પ્રોટીનના રક્ષણાત્મક રચના ધરાવતા એકમો ગોઠવાયેલા જોવા મળતા હોય છે બરાબર. તો ઇન શોર્ટ જે ન્યુક્લિક એસિડ છે એ ન્યુક્લિક એસિડને ફરતે શું ગોઠવાયેલું હોય છે તો એક પ્રકારનું રક્ષણાત્મક પ્રોટીન ગોઠવાયેલું હોય છે. ન્યુક્લિક એસિડ હોય એને ફરતે એક પ્રકારનું શું ગોઠવાયેલું હોય છે રક્ષણાત્મક પ્રોટીન. આ રક્ષણાત્મક પ્રોટીનને આપણે શું નામ આપી શકીએ છીએ કેપ્સિડ. આ કેપ્સિડ નામનું પ્રોટીન છે એ ચોક્કસ પ્રકારના ઉપ એકમો આખી રચનાને આખા પ્રોટીનને કહેવાય કેપ્સિડ. પણ આ કેપ્સિડ તમે જોઈ શકો છો આ નાના નાના ભાગોથી બનેલું છે ઉપ એકમોથી બનેલું છે જેને આપણે નામ આપી શકીએ છીએ કેપ્સોમિયર. શું નામ આપી શકીએ છીએ મિત્રો કેપ્સોમિયર નામ આપી શકતા હોય છે. અહીં આવેલું જે પ્રોટીન છે એ પ્રોટીનની જો રચના કેવી હોય તો એ કેવું હોય છે તો કે કુંતલમય રીતે ગોઠવણી ધરાવતી રચના છે. મતલબ તમે જોયું આ ઉપરથી ચાલુ કરીને આમ કુંતલમય રીતે ગોઠવાયેલા જોવા મળશે. એની સાથે સાથે એનો આકાર સ્ફટિકમય બનાવે છે. મતલબ યાદ રાખો બહુફલકીય ભૌમિતિક રચના બનાવે છે. ક્લિયર છે. જે પ્રોટીન છે એના એકમો કેવી રીતે ગોઠવાયેલા છે કુંતલમય. ક્લિયર. કુંતલમય ગોઠવણીના કારણે વાયરસ ચોક્કસ શેપમાં આવી જાય છે ચોક્કસ આકારમાં આવી જાય છે એને કહેવાય બહુફલકીય ભૌમિતિક રચના. બહુફલકીય ભૌમિતિક રચના મતલબ આવી રીતે ષટકોણીય રચના હોય અષ્ટકોણીય રચના હોય એવી જે સ્ફટિકમય રચના છે એને શું કહેવાય બહુફલકીય ભૌમિતિક રચના બનાવતા હોય છે. ક્લિયર છે. તો સિમ્પલી છે આ ન્યુક્લિયોપ્રોટીન એટલે કે વાયરસની રચના કેવા પ્રકારની હોય છે એની વાત કરેલી છે બરાબર. આ વાયરસ અલગ અલગ સજીવોમાં રોગ પ્રેરતા હોય છે. જનરલી જો આપણે પ્રાણીઓની વાત કરીએ તો પ્રાણીઓની અંદર શરદી પ્રેરતો હોય ઇન્ફ્લુએન્ઝા એટલે જે શરદીવાળો તાવ છે એ પણ પ્રેરતું હોય છે. હાલનું લેટેસ્ટ તમે કહો તો કોરોના COVID-19 કોરોના I ફોર વાયરસ D ફોર ડિસીઝ અને શોધાયો તો 2019માં બરાબર. કોરોના વાયરસ ડિસીઝ 2019 એટલે કોરોના પણ એક આપણા જેવા સજીવોમાં પ્રાણીઓમાં થતો રોગ કહી શકીએ છીએ બરાબર. એના પછી બીજું એક ઉદાહરણ આપી દઉં છું ઘાલ પચોડિયું એટલે કે મમ્સ. એના પછી કહી શકીએ છીએ બળિયા શીતળા વિસર્પિકા એટલે કે હર્પ્સ બરાબર એ રોગ છે. તો આ મોસ્ટ ઓફ આવા રોગ છે એ આપણા જેવા પ્રાણીઓમાં જોવા મળતા હોય છે. એના સિવાય જો મનુષ્યમાં જોવા મળતું એક રોગનું ઉદાહરણ આપી દઉં તમને તો કયું છે એડ્સ HIV એડ્સ. એનું આખું નામ કહી શકીએ છીએ એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ. શું નામ આપી શકીએ છીએ એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી સિન્ડ્રોમ કહી શકતા હોય છે. તો આ બધા મોસ્ટ ઓફ છે એ પ્રાણીઓમાં થતા રોગ કહી શકીએ છીએ બરાબર. એ જ રીતે તમે જો વનસ્પતિમાં થતા રોગના ઉદાહરણ લેવા હોય તો પણ તમને ઘણા બધા એના ઉદાહરણ ભણી શકતા હોય છે. તો એક ઉદાહરણ તો આપણે ભણી ગયા છે કે ભાઈ વાયરસમાં કિરમિન નામનો રોગ થતો હોય છે. એના સિવાય આપણે કહીએ તો પર્ણવલન બરાબર પર્ણ વળી જતા હોય છે. પર્ણ કુંચન પર્ણ ચીમડાઈ જતા હોય છે. વામનતા એટલે કે વનસ્પતિના છોડ ટૂંકા રહેતા હોય. પાંડુવર્ણ થઈ જાય બરાબર એટલે કે પર્ણો પીળા રંગના પડી જતા હોય છે અમુક વાર. શીરા સ્પષ્ટતા પાણો એટલા બધા ચીમડાઈ જાય કે એના પાંદડા ઉપર માત્ર શીરાઓ ઉપસી ગયેલી હોય એવું તમને દેખાતું હોય છે. એના પછી આપણે કહીએ કુંઠિત વૃદ્ધિ. કુંઠિત એટલે શું તો એ અટકવું. વૃદ્ધિ અટકી જતી હોય છે. વનસ્પતિ વધારે વિકસિત જતી નથી. તો ઇન શોર્ટ વનસ્પતિ હોય કે પ્રાણીઓ હોય આના કારણે ઘણા બધા રોગકારક લક્ષણો જોવા મળે છે. એટલે ઇન શોર્ટ રોગ ઉત્પન્ન થઈ શકતો હોય છે જે ચેપી લક્ષણો ધરાવતો હોય છે.
એક સજીવથી બીજો સજીવ જો કન્ટિન્યુઅસ એકદમ નજીકના ટચમાં ન આવતા હોય, અડતા ન હોય, એના કારણે પણ દૂરથી પણ એમનું શું થઈ જતું હોય છે, ચેપ લાગી શકતો હોય છે. તો આ થઈ ગયું મિત્રો વાયરસ.